Chapter 10, Wave Optics. Okay, we already discussed about ray optics, in which we considered the rectilinear propagation of light, and light was considered as a ray. But then after, scientists observed some phenomena related to optics like interference, diffraction, polarization, and when scientists tried to explain these phenomena with the help of ray optics, then they failed in this one. And meanwhile, in those days, scientist Maxwell represented electromagnetic wave theory, and he suggested light is electromagnetic wave. So then after scientists developed the wave nature of light, and entire wave optics developed. Now suppose we consider the light as a wave, okay? Then how the different phenomena can be explained by the wave nature of light? આપણે જો લાઇટને વેવ ફોર્મમાં લઈએ તો જે ફંડામેન્ટલ બેઝિક ફિનોમિનાસ આપણે રે ઓપ્ટિક્સમાં શીખી ગયા કે રિફ્રેક્શન ઓફ લાઇટ, રિફ્લેક્શન ઓફ લાઇટ, તો એ બધા જે લોસ છે અથવા તો એ બધી જે ફંડામેન્ટલ ફિનોમિનાસ છે એ વેવ ઓપ્ટિક્સમાં હોલ્ડ કરે છે કે નહીં એ બી આપણે જોવું પડે. અને જો આપણે કન્સિડર કરીએ કે લાઇટ ઇઝ અ વેવ, તો પછી એની પ્રોપેગેશન ફિનોમિના કઈ રીતે થાય છે, રાઈટ? હવે કોઈ પણ સોર્સ લઈએ લાઇટ સોર્સ, તો એમાંથી જે લાઇટ વેવ્સ એમિટ થવાના, તો નંબર ઓફ લાઇટ વેવ્સ ધેટ વિલ બી ઇનફાઇનાઇટ. તો પછી વેવ પ્રોપેગેશન ફિનોમિનાને કેવી રીતે એક્સપ્લેન કરવી આપણે? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વેવ તો કન્સિડર કરીને એન્ટાયર ફિનોમિના એક્સપ્લેન કરવી પોસિબલ જ ના થાય આની અંદર, બરોબર છે? So scientist Huygens represented the concept of wave front. Now wave front means what? The locus of points which oscillate in phase is called a wave front. Thus a wave front is defined as the surface of constant phase. Now let's try to understand this thing slight simply. Okay, wavefront means an imaginary surface passing through all those points which are oscillating with the same phase. It implies that here we can say this thing: for all those points on the wavefront, the phase difference that is 0 for their oscillations. હવે આને આપણે ફિગરથી સમજવાનો ટ્રાય કરીએ. See, suppose S is a point source, and now the waves are emitted from it. Suppose these waves are moving with velocity v in all the directions. Okay, now we know this thing: in time interval delta t, the distance traveled by the wave, that will be equal to v into delta t. હવે આપણે 11th માં 15th chapter waves નું જે સ્ટડી કર્યું હતું એમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું કે when the wave propagation takes place at that time, the particle which one is under the effect of that wave will oscillate till the wave is not passed
through it. તો હવે v into delta t distance ઉપર જે પાર્ટિકલ હશે એ ડેલ્ટા ટી ટાઈમે આ વેવની અંદર ઇફેક્ટ આવશે અને ઓસિલેશન સ્ટાર્ટ કરશે. ઓકે, તો હવે જુઓ અહીંયા કે સપોઝ વી imagine a spherical surface having radius equal to v into delta t. Then each and every particle on that particular spherical surface will be oscillating under the effect of the waves produced by the source S at time delta t. એટલે બધા જ પાર્ટિકલ એક સાથે ડેલ્ટા ટી ટાઈમે એના ઓસિલેશન સ્ટાર્ટ કરશે. At any instant, all these particles will be oscillating with the same phase. So an imaginary surface passing through all points which are oscillating with the same phase, that is called wave front. એનો મતલબ કે આ કેસની અંદર આપણા માટે વેવ ફ્રન્ટ એ આ સ્ફેરિકલ સરફેસ થઈ. ઓકે, એટલે પોઈન્ટ લાઈક સોર્સ હોય તો એનું વેવ ફ્રન્ટ એ સ્ફેરિકલ થશે. ઓકે, અને જો આપણે આ સ્ફેરિકલ વેવ ફ્રન્ટ એટ infinite distance લઈએ તો a very large spherical wavefront will be there. તો બહુ જ લાર્જ જો સ્ફેરિકલ સરફેસ હોય તો એ સરફેસ ઉપર કોઈ પણ પોઝિશન પાસે લોકલાઇઝ્ડ વેવફ્રન્ટ આપણે ઇમેજિન કરીએ then it will be a plane wavefront. And for plane wavefront, the waves are parallel to each other. એટલે જ્યારે waves parallel to each other propagate થતા હોય ત્યારે એનું wave front a plane wave front હોય. And direction of propagation of wave that will be always perpendicular to the wave front at a particular point, right? So this one is the concept of wave front. Now the concept of wave front is clear to all of you. હવે આ વેવ પ્રોપેગેશન ફિનોમિના આખી કેવી રીતે થાય છે એનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણે વેવ ફ્રન્ટના ફોર્મમાં લઈએ. એટલે અહીંયા આપણે એ સમજીશું હવે હાઉ ફ્રોમ ધ ગિવન વેવ ફ્રન્ટ આફ્ટર અ સ્મોલ ટાઈમ ઇન્ટરવલ ન્યૂ વેવ ફ્રન્ટ ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ and what will be its shape and the position after that small time interval. So Huygens suggested this thing: each and every point on the given wavefront behave as a secondary point source and produces secondary spherical wavelet from it. Then after a small time interval, the surface tangentially enveloping to all these spherical wavelets will give you the position and shape of new wavefront. That is the Huygens principle. હવે એ આપણે આખી વસ્તુ ફિગરથી સમજીએ, એમ સ્ટેટમેન્ટથી સમજ પડે એવી વસ્તુ નથી આ. ઓકે, સી સપોઝ this one is the point source. તો આગળ આપણે જોઈ ગયા કે point source નું wavefront spherical હોય. ઓકે, તો એનું જે સ્ફેરિકલ કોઈ એક વેવફ્રન્ટ છે એટ ટાઈમ ટી એનો આપણે એક સ્મોલ પાર્ટ અહીંયા બતાવ્યો છે XY. So XY, that is the spherical wavefront of this particular point source at some instant t. Now
As per Huygen's principle, each and every particle on this wavefront behave as a secondary point source. એટલે હવે આર્બિટરીલી આપણે આ જે વેવફ્રન્ટ છે એની ઉપર આ પોઈન્ટ્સ A, B, C, D, E કન્સિડર કરી લઈએ અને ડાયરેક્શન ઓફ પ્રોપેગેશન આપણે ડિસ્કસ કર્યું આગળ કે પરપેન્ડિક્યુલર ટુ વેવફ્રન્ટ હોય એટલે એ પાસે પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ઇટ એટલે કે આ રેડિયલી આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનની અંદર આપણે આ પ્રોપેગેશન ડાયરેક્શન બતાવી. ઓકે, નાઉ સપોઝ ધ વેલોસિટી ઓફ વેવ ઇઝ v. હવે આપણે t પ્લસ ડેલ્ટા ટી ટાઈમે ન્યૂ વેવફ્રન્ટ નો શેપ અને પોઝિશન લેવી છે. ઓકે, અથવા તો ન્યૂ વેવફ્રન્ટ કેવી રીતે જનરેટ થશે. હવે સી A is a point source. હવે એ જે સેકન્ડરી સ્ફેરિકલ વેવલેટ જનરેટ કરશે, it will travel a distance v into delta t in a time interval delta t. એટલે હવે આપણે a ને સેન્ટર તરીકે લઈ અને v into delta t રેડિયસ વાળું એક સ્ફેરિકલ સરફેસ અહીંયા ઇમેજિન કરી લઈએ. એનો એક સ્મોલ પાર્ટ મેં અહીંયા ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં બતાવ્યો છે. સિમિલરલી બી પોઈન્ટને સેન્ટર તરીકે લઈ ફરીથી v ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી રેડિયસ વાળી એક સ્ફેરિકલ સરફેસ તૈયાર કરો. એનો આ ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં મેં સ્મોલ પાર્ટ બતાવ્યો છે. Like that, here from C, D, E, the produced spherical wavelets are represented here. Okay. Now, after that small time interval delta t, the surface tangentially enveloping to all these spherical wavelets. એટલે આ બધા સેકન્ડરી સ્ફેરિકલ વેવલેટ્સ મેં બ્લેક ડોટેડ લાઇનથી અહીંયા બતાવેલા છે અને પછી એને ટેન્જેન્શિયલી એક આખી સરફેસ અહીંયા પ્રિપેર કરી x dash y dash. So now we can say after time delta t, x dash y dash is a new wavefront. Clear? Is a new wavefront. So a new wavefront ની position ઇનિશિયલ વેવફ્રન્ટ જે xy હતું એનાથી v ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી ડિસ્ટન્સ ઉપર થઈ અને xy એ સ્ફેરિકલ વેવફ્રન્ટ હતું. તો આ ન્યૂ પ્રોડ્યુસ્ડ વેવફ્રન્ટ આફ્ટર અ સ્મોલ ટાઈમ ઇન્ટરવલ ડેલ્ટા ટી x dash y dash it is also the spherical one. એટલે સ્ફેરિકલ વેવફ્રન્ટમાંથી નવું વેવફ્રન્ટ જે બનશે એ સ્ફેરિકલ જ હશે અને પ્લેન વેવફ્રન્ટમાંથી જે નવું વેવફ્રન્ટ બને એ પ્લેન વેવફ્રન્ટ જ હોય. જો એ આ બીજી ફિગરથી સમજો. xy is a plane wavefront. Arbitrarily we consider the points A, B, C, D on this one. હવે જેમ આગળનામાં ડિસ્કસ કર્યું એ જ રીતે v into delta t radius વાળી spherical surfaces A, B, C, D ને સેન્ટર તરીકે લઈને ઇમેજિન કરો. So all those are the spherical secondary wavelets. હવે એમને ટેન્જેન્શિયલી એક સરફેસ તૈયાર કરો x dash y dash. So that is the plane wavefront after a small time interval delta t. Clear to all of you? હવે અહીંયા છે ને આપણા માઇન્ડમાં એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન એરાઇઝ થાય કે જો આપણે આ પોઈન્ટ A ને સેન્ટર તરીકે લઈ અને v ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી રેડિયસ વાળી સ્ફેરિકલ સરફેસ ઇમેજિન કરીએ તો જેમ x dash y dash એ અહીંયા આગળ નવું વેવફ્રન્ટ પ્રોડ્યુસ થયું તો એવું જ એક વેવફ્રન્ટ અહીંયા બેક સાઈડમાં ના હોય.
તો એનો મતલબ તો એ થયો કે આ સોર્સ જે છે એ જ્યારે વેવ્સ જનરેટ કરે તો જેવા અહીંથી વેવ્સ જનરેટ થાય ને બધા પાર્ટિકલ્સ એની અંડર ઇફેક્ટ આવતા જાય તો એ પાર્ટિકલ ફોરવર્ડ અને બેકવર્ડ બંને ડાયરેક્શનની અંદર તમને વેવ પ્રોપેગેશન ફિનોમિના આપે. પ્રેક્ટિકલી તો એવું કોઈ દિવસ થતું નથી હોતું, રાઈટ? તો આનું એક્સપ્લેનેશન એ વિગોટ અને કિર્ચોફે આપ્યું હતું, રાઈટ? તો ઇન્ટેન્સિટી ઓફ વેવ જે છે that proportional to the factor cos square theta by 2. હવે એમાં થીટા શું છે? તો થીટા એ ડાયરેક્શન ઓફ પ્રોપેગેશન ની with respect આપણે the direction in which we measure the intensity of the wave. હવે ધારો કે આ ડાયરેક્શન ઓફ પ્રોપેગેશન અને આ જ ડાયરેક્શનની અંદર આપણે ઇન્ટેન્સિટી ઓફ વેવ લઈએ તો થીટા એ 0 થઈ જશે. તો cos 0 1 થાય એટલે ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ધ વેવ મેક્સિમમ આવે. હવે સપોઝ કે આપણે ડાયરેક્શન ઓફ પ્રોપેગેશન આ છે અને ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ધ વેવ આ ડાયરેક્શનમાં લઈએ તો એ બે વચ્ચેનો એંગલ જે થીટા થયો, depending on that you will get the intensity. હવે જેમ 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 આ થીટા મોટો થતો જાય એમ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ધ વેવ ચેન્જ થતી જાય. હવે જો માનો કે આ ડાયરેક્શન ઓફ પ્રોપેગેશન છે અને આપણે અહીંયા બેકવર્ડ ડાયરેક્શનમાં ઇન્ટેન્સિટી ઓફ વેવ લેવા જઈએ તો થીટા તમારો 180 થઈ જાય. હવે અહીંયા જો આપણે 180 મૂકીએ તો 180 by 290 થઈ જશે. તો આ ફેક્ટર જે છે એ 0 થઈ જશે. એટલે આપણને બેકવર્ડ ડાયરેક્શનની અંદર ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ધ વેવ મળતી નથી. એટલે વેવ પ્રોપેગેશન એ ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનની અંદર જ આપણને મળે છે. ક્લિયર ટુ ઓલ ઓફ યુ?